السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومغفرته یغفر اللہ لنا ولکم ویدخل اللہ جنت. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، رحمت و برکات سے آپ کو دامن کھار دے. اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے، میری اور مغفرت کر دے. رب تعالیٰ ہمیشہ کو خوش و خرم رکھے. رمضان کی طرف سفر کا آغاز مبارک ہو. مبارک ہو آج کا دن، آج کا لمحہ، اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے دورہ قرآن میں شمولیت، جو کہ انشاءاللہ اختتام تک ہمارے ساتھ چلیں گے. یاد رکھو، قرآن ہی وہ واحد کلام ہے جو جنت کی گارنٹی ہے. اس نشست میں کسی کا وجود ہماری بخشش کا سامان بنے گا اور کسی کی آمین اللہ کا عرش ہلائے گی. اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. بار الہ، ہمیں وہم و گمان کی تاریکیوں سے نکال دے اور فہم و فراست کے نور سے سرفراز کر دے. اے اللہ، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، اپنے علم کے خزانے پھیلا دے. اے رحمان و رحیم، اپنی رحمت کے ذریعے. آمین ثم آمین. اے رحم کرنے والے، اے احسان کرنے والے، ہمیں رمضان عطا فرما. اس میں روزے رکھنے اور قیام میں ہماری مدد فرما. اس میں ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت والوں میں شامل فرما. ہمارے دکھوں کو دور فرما، ہماری گردنوں کو آگ سے آزاد فرما. اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا. اے اللہ، اس ماہ رمضان کو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا. اے تمام جہانوں کے پروردگار، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اے اللہ، اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام اور تمام مسلمانوں کے لیے عظمت والا مہینہ بنا. اے اللہ، تو ہمارے وقت میں برکت دے، مال و جان میں برکت دے، فہم و عمل میں برکت دے، صحتوں اور زندگیوں میں برکت دے، آنے جانے اور نشستوں میں برکت دے اور اسے قبول فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. میری خواہ مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن. اگر تو مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ممکن نہیں کہ قرآن کے بغیر زندہ رہے. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. انٹروڈکشن سورہ الفاتح. فاتح کے اندر اللہ نے ہمارے لیے مانگنا سکھایا ہے، اور یہ کہ کیا مانگے. سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کا راستہ ہی انسان کا قیمتی ترین سرمایہ ہے. الحمدللہ سے شروع کر کے بتایا ہے کہ شکر اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. کوئی دنیا کی ڈکشنری میں ایسا لفظ ہے ہی نہیں جو شکر اور تعریف کے لیے اکٹھا استعمال ہو سکے، اور نہ کوئی ایسی چیز اور ہستی ہے جس میں یہ دونوں چیزیں ایک دم سے جمع ہو سکیں. کہ یہ دو صفات الرحمن اور رحیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں موجود ہیں. یہ چیزیں بتاتی ہیں نہ کوئی اللہ کا ثانی ہے نہ ہو سکے گا. جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتی. ہدایت مانگنے کے وقت یہ ضرور مانگو، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن سے تو راضی ہوا. سورہ فاتح کا بقرہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو ناراض ہوا، تو وہ کچھ لوگ جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، ان کا تذکرہ بنی اسرائیل بقرہ میں اور عیسائی کا آل عمران میں آ رہا ہے. ان دو لوگوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ یہ ان سے بچنے کے لیے کس طرح اقدامات کریں اور کس طرح ان چیزوں سے بچیں جن کی بنا پر یہ لوگ ردے ہوئے اور گمراہوں میں شامل ہوئے. بنی اسرائیل سے امامت کیوں چھینی گئی؟
दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह ताला की हदायत के बगैर बेकार हैं। मुसलमान कितनी दफा दिन में अल्लाह ताला से हदायत मांगता है, क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा हदायत है। रूहानी जिंदगी हदायत के बगैर बरकरार ही नहीं रह सकती। तलावत और फातिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। صلی علیہ وسلم من لسانی یفقهوا قولی رب عزت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ الحمدللہ۔ تدبر۔ اللہ تعالیٰ نے الحمد کے ساتھ اللہ ہی لگانا کیوں پسند فرمایا، جبکہ رب تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ الحمد رب بھی ہو سکتا تھا، الحمد الرحمن بھی، الحمد رحیم بھی، لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام ہی کو اپنی حمد کے ساتھ لگانا کیوں پسند فرمایا؟ الحمدللہ، اللہ سے الحمد انتہائی باوزنی ہو گیا، کیونکہ اللہ رحمان کا ذاتی نام ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں بنتا۔ جب الحمدللہ ہوا تو اتنا باوزن ہو گیا کہ قیامت کے دن جب ترازو میں اسے ڈالا جائے گا تو یہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ 14 طبق بھی اس کے برابر نہ ہو سکیں گے۔ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کثرت سے حمد کی ہوگی۔ الحمدللہ کے معنی ہے یہ حمد ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہم ہوں یا نہ ہوں، ہم ہمیشہ رہے گی۔ قرآن میں فاتح خود اللہ کا تعارف ہے، سورہ فاتح کا ایک نام سورہ فطرہ بھی ہے، کیونکہ ہماری فطرت کے اندر الحمد ودیت کر دیا گیا ہے۔ رب العالمین، رب عالموں کا، رب سے ہمارا ایک بنیادی رشتہ ہے، وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں۔ رب سے آگے کوئی نہیں، عبد سے نیچے کوئی نہیں۔ رب کے بہت سے نام ہیں، مربی، منعم، مالک، سید، تحفے دینے والا، قیم۔ الرحمن، الرحمن وہ ہر لمحے رحم کرنے والا اور ہر لمحے اس کی رحمت کے محتاج۔ رحمان کی یہ صفت عارضی ہے، جب تک دنیا رہے گی یہ صفت باقی رہے گی، دنیا کے ختم ہوتے ہی رحمان صفت ختم ہو جائے گی۔ اب کوئی رحمان کو مانے یا نہ مانے، وہ ہر کسی کو اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ ایک ماں کے اندر جو ممتا کا جذبہ ہے وہ بھی رحمان کی صفت کی بنا پر ہے۔ اس وقت جو ہم کلام اللہ کھولے بیٹھے ہیں یہ بھی رحمان کی رحمت کی بنا پر ہے۔ الرحیم، رحیم جو ہر لمحے اور ہمیشہ رحمت کرنے والا اور ہمیشہ رحمت کرتا رہے گا۔ وہ ہمیشہ رحمت کرنے والا اور ہم ہمیشہ اس کے محتاج۔ رحمان صرف
दुनिया खत्म होते ही खत्म हो जाएगी, लेकिन रहीम हशर के दिन उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने सालिहीन की जिंदगियां गुजारी होंगी, जो जन्नत वाले होंगे। मालिक यौमिद्दीन, हिसाब के दिन का मालिक। दैन उधार से निकला है, उधार कहते हैं लेन देन के दिन को। वो उस दिन का मालिक है जब हर जीरो को अपनी जिंदगी के आमाल का हिसाब देना होगा। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद चाहते हैं। इंसान का अल्लाह के साथ इंतहाई एक खूबसूरत अहद है कि मैं हमेशा अपना हिस्सा अदा करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, और रब तेरी मदद मेरे शामिल हो हाल हो तो मैं कामयाब इंसान बन जाऊंगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदी हदिया से निकला है, हदिया तोहफा को कहते हैं। अरब सहराई लोग थे, वो जब सफर पे निकलते तो उनका एग्जैक्ट रास्ता होना जरूरी था। अगर कोई अपने रास्ते से एक बारिश में स्लिप कर जाता तो वो कहीं का कहीं चला जाता। तो इसलिए उन्होंने हदिया को इतना अजीम तोहफा समझा, और इसके लिए लोग जो अपने आप को वक्फ करते थे, रस्तों में बैठते लोगों को बताने के लिए कि किस तरफ का, किस मंजिल का कौन सा एग्जैक्ट रास्ता है। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक बड़ी अमीर और गहरी तंज दी है उनको। तुम लोग इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखाने को कुफारे मक्का तोहफा समझते हो, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाने आए हैं और तुम मान कर नहीं देते। अनंता का असल मकसद जन्नत होती है। मुस्तकीम वो रास्ता है जो ऊपर को जाता है। जितना इस पर चलोगे बंदी की तरफ चढ़ते जाओगे। पीछे रह जाएगी दुनिया, जो इस रास्ते से जरा हट जाएगा, वो जो इस रास्ते को ऊपर चढ़ता जाएगा वो दुनिया वालों से दूर और अल्लाह के करीब होता जाएगा। उसे हशर से जन्नत तक सब कुछ नजर आने लग जाएगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, 2 दफा सिरात का इस्तेमाल जो है इसका एक खास मकसद है कि हमको जिंदगी के इस रास्ते पर जो जन्नत की तरफ जाता है, जिसे सवाल सबील कहते हैं, खुद से अकेले नहीं चलना, बल्कि अल्लाह हमें खुला एक वाइड रास्ता चाहिए, खुली सड़क चाहिए जिसमें हमें खुद भी चलना है और अपने साथ दूसरों को लेकर चलना है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये कह करके उनके रास्ते पर चला, ये नहीं कहा कि वो लोग कौन हैं। तो उस इंसान के अंदर एक तजस्सुस क्रिएट होता है कि वो कौन लोग हैं जिनका रास्ता मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फिर पूरा कुरान सामने रख देते हैं कि तुम खुद ढूंढो कुरान के अंदर से कि कौन लोग सीधे रास्ते वाले थे। सुभान अल्लाह, फिर हमें नजर आएगा वो लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह आदम, इब्राहिम, मूसा, जो अल्लाह को राजी करके कामयाबियों की जन्नत पे पहुंच चुके। गैब ये अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये अल्लाह ताला ने खास यहाँ इस्तेमाल किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिमीन, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जो भटके हुए और गुमराह है। यहाँ जिस हदायत का सवाल किया गया है इसका जिक्र आगे आएगा बकरा, अल इमरान, निसा और माइदा में। ये सूरतों का एक तनासुब है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान अज़ीम के अंदर सूरतों का तनासुब भी देखेंगे और इनके अंदर तदब्बुर भी करेंगे। अब हम देखते हैं सूरा बकरा। इंट्रोडक्शन, सूरा बकरा। सूरा बकरा पूरे कुरान का खुलासा है। कुरान की सबसे बड़ी सूरा है। बनी इसराइल के लिए नाज़िल हुई, मगर नसीहत और अबरत हमें लेना है। दुनिया की किसी किताब की तरतीब और निज़ाम कुरान जैसा नहीं है। पैगंबरों की जिंदगियां सैकड़ों साल हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगियों से सिलेक्टिव बातें कुरान में डाली हैं। आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा, कुरान की समझ के लिए ये 4 पिलर्स हैं। कुरान की जरूरत हो वहां वो जिक्र किया गया है। कुरान में 114 सूरतें हैं। तरतीब में ऐसे है जैसे गाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के साथ जोड़ दिए गए हों। जिस तरह एक सितारा तारीकी में रोशनी देता है, इसी तरह कुरान की हर आयत हमारी जिंदगी की तारीकियों को रोशनी बख्शती है। जिस तरह आसमान हमेशा से रोशनी दे रहा है,
इसी तरह कुरान भी अब्दुल्लाजवाल रोशनी लेकर आया है। इस सूरा में पूरे कुरान का अक्स नजर आता है। पहला पारा जिसका आगाज अल्लाह ताला ने एक राज से किया है, अलिफ लाम मीम से इशारा देते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, ये किताब इलाही है, इसमें उलूम के समंदर हैं। कुरान की डिक्शनरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सुन्नत की, हदीस की ले जाने बगैर पूरी तरह समझ नहीं आ सकती। कुरान को ज़मीन आसमान पहाड़ों ने न उठाया, अल्लाह ताला ने ये क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, क्योंकि इंसान का दिल पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत होता है। अल्लाह ताला ने शुरू में वही को समझने की कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं। उनका जिक्र किया है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दुनिया की हर चीज उसके इल्म में है। कुरान हकीम में कुछ आयात मुहकमात हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है, कुछ मुशाबिहात हैं जिन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता। जो चीजें क्लियर हैं अल्लाह ताला ने जानबूझकर खोल कर नहीं बताया। अल्लाह ताला ने आपके एटीट्यूड और पर्सनैलिटी का भी इम्तिहान लेना है। आपके दिल ने ये मान लिया कि ये अल्लाह का कलाम है, आप अपने दिल को मजबूत करें। इस कलाम का असर आपके दिल पर, आपकी सोच पर और आपकी शख्सियत पर होना चाहिए। कुरान हकीम का कलाम, कुरान हकीम का कमाल, इसका हुस्न जमाल, इसकी परफेक्शन बता रही है कि माजी, हारो, मुस्तकबिल के कामयाब लोग और नाकाम लोगों की हैसियत क्या है। सूरा बकरा कुरान हकीम से सब लंबी सूरा है। इसमें हम 3 किस्म के लोगों का तस्करा देखेंगे। कुरान की तरतीब का डिजाइन खुद अल्लाह ताला ने किया। अल्लाह ताला ने सारी आयत को अपनी हिकमत से चुना है। सूरा के शुरू में मोमिन, काफिर का चंद आयात में तस्करा किया गया है। मुनाफिकीन का तफसीली जिक्र है, क्योंकि मुनाफिकत इतनी गहरी बीमारी है, इसका पहचानना खासा मुश्किल है। खुद इंसान अपने अंदर की मुनाफिकत को भी नहीं पहचान सकता। इस सूरा में 4 लोगों की बात तरतीब से की जा रही है। आदम बहसीयत बाप, बनी इसराइल उम्मत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप, हम लोग उम्मत। आदम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, नाकाम हुए, मुआफी मांगी, कामयाब हुए, दर्जात की बुलंदी पाई। बनी इसराइल की आजमाइश की, नाकाम हुए, फिर फेलियर होते गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो हर आजमाइश में पूरे उतरे, कामयाबी से कामयाब तक होते गए, किसी भी इम्तिहान में फेल नहीं हुए। अल्लाह ने अपना खलील बना दिया। इनके बाद हमारी बात हो रही है आदम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला डायरेक्ट बातें करते रहे। गलती के बाद पहली दफा आयत आई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। डायरेक्ट से बात ना करना ये अल्लाह ताला की नाराजगी को जाहिर करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ से फायदा उठाया तो कबूल बारगाह हुए। बनी इसराइल को हिदायत दिया, उन्होंने इसे रद्द किया और खुदा को नाराज किया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एज ए कौम इन्हें दीन हदायत दी, दुनिया की उम्मत, दुनिया की अमानत दी, शरीयत दी, दुनिया की पहली उम्मत का इजाज़ दिया। बनी इसराइल ने अन्याय को कतर किया, शरीयत को पसंद किया, फिर भी फख्र कर रहे हैं कि हम बनी इसराइल हैं। अल्लाह ताला इनसे फरमा रहे हैं कि तुम ही तो सबसे पहले नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाले न बनो। कुरान का निज़ाम और इसकी तरतीब दुनिया के मौजूदों में से सबसे बड़ा मौजूदा है। मौजूदा कहते हैं जो किसी को आजिज़ न कर सके। अगर गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग कर अपने रब को मना लें। कभी भी बनी इसराइल नाकामी और नामुरादी के पहरेदार न बने। हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हनीफ दीन पर है। हमें हमेशा कुर्बानियों के जिस्मों से राह हक में सफर करना है। हमें बताया जा रहा है कि अपने बाप इब्राहीम, अबीकुम इब्राहीम के इम्तिहानात को देखो। पूरी सूरा काबा का तौफ कर रही है, क्योंकि तामीर काबा का जिक्र बिल्कुल सूरा के दरमियान में आ रहा है। जिस तरह काबा दुनिया के दरमियान में है, इसी तरह तुम भी दरमियानी उम्मत हो, उम्मत। इब्लीस का असल टारगेट है इंसान को लालच देना। आदम ने इंसान को लालच दिया, जमीन में उतर गए, बनी इसराइल को मनो सलवा दिया, उन्होंने तरकारी साहब मांगा। अल्लाह ताला ने फरमाया दूसरी जमीन में चले जाओ। किसी उम्मत पर इतनी वही नहीं उतरी जितनी बनी इसराइल पर उतरी।
آیات کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کو نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانیں گے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ ان کے پیغمبروں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایز اے استاد نظر آتے ہیں۔ قصوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی زندگی جاننے سے ہم محاسبہ کریں۔ بنی اسرائیل کی بدترین صفت یہ تھی جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے صحیح بات نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری آیات کو سستی قیمت پر مت بیچو۔ پہلے ربا کا اختتام اللہ تعالیٰ کی آیات کر رہے ہیں، پھر صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو نماز کے ذریعے۔ جس طرح گاڑی کو کچھ دیر کے بعد فیول چاہیے، اسی طرح انسان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہیے۔ انسان کا کردار مضبوط ہوگا تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ راحت میں جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھاتے آپ دین کی مٹھاس کی لذت نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کی مٹھاس تب تک دل میں نہیں اترے گی جب تک ہمیں شکر گزاری نہیں آئے گی۔ ربا کے آخر میں فکر آخرت دے کر صبر اور نماز کی مضبوطی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن میں کثرت سے آخرت کا ذکر ہے، لیکن بائبل میں بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن ایک بیلنسڈ کتاب ہے، اس میں ایک نظام ہے، ہمیں ہر بات کو کے درمیان میں رکھا گیا ہے۔ تلاوت